Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to Abstract Algebra class. Let me continue with the normal subgroups. So, yesterday we have seen the definition of a normal subgroup. So, today, and we have done a small theorem. We have discussed about Hamilton groups, normal subgroups, and then H is said to be a normal subgroup of G. GH is equal to HG. Okay, this we are going to show now today. Theorem number 2. H is a normal subgroup of G implies and implied by every left coset of H in G is again a right coset of H in G. H అన్నది సమూహం G నందు అభిలంబ ఉపసమూహం అవుటకు ఆవశ్యక పర్యాప్త నియమము. సమూహం Gలోని ప్రతి ఎడమ కొసెట్ H యొక్క ఎడమ కొసెట్ Gలో ఉన్నటువంటి H యొక్క కుడి సహసమితికి సమానము అని చూపించాలి. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రూఫ్. లెట్ G be a group and H be a subgroup. Let part 1, let H be a normal subgroup of G, that we are going to assume. Then by the definition we have GH G inverse is equal to H for every G belongs to capital G. Therefore GH G inverse into G becomes equal to HG for every G belongs to G. Once again rearranging the terms, GH into G inverse G equal to HG for every G belongs to G, and further GHE equal to HG for every G belongs to G. Next step, GH equal to HG for every G belongs to G. Therefore every left coset of H in G equal to right coset of H in G. Conversely every left coset of H in G equal to right coset of H in G. Let GH is equal to HG1 for G, G1 belonging to capital G. So let me explain in Telugu. H అన్నది సమూహం G నందు అభిలంబ ఉపసమూహం అవుటకు ఆవశ్యక పర్యాప్త నియమాలు. G నందు H యొక్క ఎడమ సహసమితులు Gలో ఉన్నటువంటి H యొక్క కుడి సహసమితికి సమానము. మొట్టమొదట G అన్నది H నందు అభిలంబ ఉపసమూహము అని అనుకున్నదాం. అప్పుడు GH G ఇన్వర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? H అవుతుంది. ఫర్ ఎవ్రీ G బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ G. కనుక GH G ఇన్వర్స్ ఇంటూ G ఈక్వల్ టు HG ఫర్ ఎవ్రీ G బిలాంగ్స్ టు capital G. Therefore GH times G inverse G equal to HG for every G belongs to capital G. Therefore GHE equal to HG for every G belongs to capital G. Therefore GH is equal to HG for every G belongs to G. కనుక ప్రతి లెఫ్ట్ కొసెట్ Gలో H యొక్క కుడి సహసమితి అవుతుంది. విపర్యంగా లెట్ ఎవ్రీ లెఫ్ట్ కొసెట్ ఆఫ్ H in G ఈక్వల్ టు రైట్ కొసెట్ ఆఫ్ H in G. విపర్యంగా సమూహం G నందు H యొక్క ప్రతి ఎడమ సహసమితి G నందు H యొక్క కుడి సహసమితి అని అనుకుందాం. అప్పుడు GH is equal to HG1 అనేసి అనుకుందాము. ఇక్కడ G1లు క్యాపిటల్ Gలో ఉన్నటువంటి మూలకాలు, అంటే Gతో జనితమైనటువంటి H యొక్క ఎడమ సహసమితి G1తో జనితమైనటువంటి H యొక్క కుడి సహసమితికి సమానము అని చూపించడం జరిగింది. Now G is equal to GE అని రాయవచ్చు. కనుక ఎప్పుడైతే Gను GEగా రాసామో అది ఎక్కడుంటుంది? GHలో ఉంటుంది. Gతో జనితమైనటువంటి ఎడమ సహసమితిలో ఉంటుంది. నా G అనేది GE అనేది HG1. ఎందువల్ల? GH is equal to HG1 అనుకున్నాం. కనుక ఇప్పుడు G ఎక్కడుంది? HG1లో ఉంది. అంటే G1తో జనితమైనటువంటి కుడి సహసమితి H యొక్క కుడి సహసమితిలో ఉంది. కనుక Gతో జనితమయ్యే కుడి సహసమితి HG HG1కు సమానం. 1, 2 నుంచి GH ఈక్వల్ టు HG ఫర్ ఎవ్రీ G బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ G అవుతుంది. రెండు వైపులా GH G ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు HG G ఇన్వర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ G బిలాంగ్స్ టు G. కనుక ఇది HE అవుతుంది. E బిలాంగ్స్ టు H. Therefore GH G ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు H ఫర్ ఎవ్రీ G బిలాంగ్స్ టు G. Therefore H is a normal subgroup of G అన్నది ఏర్పడింది. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్? G can be written as G times E that belongs to GH. Therefore G is equal to GE belongs to HG1, that implies G belongs to HG1. Therefore HG equal to HG1. Therefore GH, every left coset GH is also equal to the right coset.
Now GHG inverse is equal to HGG inverse. So that becomes HE, which is nothing but H. That means GHG inverse equal to capital H. Therefore H is a normal subgroup of G. Now theorem number 3. H is a normal subgroup of G implies and implied by HA into HB equal to HAB for every AB belongs to G. సో హెచ్ అన్నది సమూహం జీ నందు అభిలంబ ఉపసమూహము అనగా హెచ్ఏ ఇంటూ హెచ్బి ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ఏబి అవుతుంది. అనగా రెండు కుడి సహసమితుల యొక్క లబ్ధము మరలా ఒక కుడి సహసమితి, అనగా ఏ చేత జనితమైనటువంటి కుడి సహసమితి బి చేత జనితమైన కుడి సహసమితి యొక్క లబ్ధము ఏబి చేత జనితమైనటువంటి కుడి సహసమితికి సమానము అన్నది ఏర్పడింది. ఈ విధంగా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్. ఓకే, let H is a normal subgroup of G. So మనం క్లెయిమ్ ఏం చేయబోతున్నాం? we are going to show that HA into HB is equal to HAB for every AB belongs to G. Let X belongs to HA into HB. Therefore X will be of the form H1 into A, H2 into B for some H1, H2 in capital H. Now where is AH2? AH2 is a member of the left coset AH, but every left coset is equal to right coset because H is a normal subgroup. So AH2 is equal to some element H3 times A it belongs to. So H1 into H3A we can write AB. Now H1 is equal to H1 where H4 equal to, we can call it as H1 into H3. Therefore H4 times AB. Therefore X belongs to HAB. Therefore HA into HB is contained in HAB. Call that as equation number 1. Now let us say that X is a member of HAB. Then X will be of the form H times AB, where H is a member of capital H. That can also be written as HAEB. So once again that can be written as HA into HB. Therefore HAB is a subset of HA into HB. From 1 and 2, HA into HB equal to HAB. Therefore H is a normal subgroup of G. That implies HA into HB equal to HAB. Call that as equation number Roman letter 1. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రూఫ్. హెచ్ అన్నది సమూహం జీ నందు అభిలంబ ఉపసమూహము అని అనుకుందాం. మనం ఏం చూపిద్దాము? నిరూపణ హెచ్ఏ ఇంటూ హెచ్బిను హెచ్ఏబి అని చూపిద్దాం. అంటే ఏ చేత జనితమైనటువంటి హెచ్ యొక్క కుడి సహసమితి బి చేత జనితమైన హెచ్ యొక్క కుడి సహసమితిల యొక్క లబ్ధము అది దేనికి సమానము? ఏబి చేత జనితమైన హెచ్ యొక్క కుడి సహసమితికి సమానము. ఇక్కడ ఏను బీను జీలో ఉన్నటువంటి మూలకాలు. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది హెచ్ఏ ఇంటూ హెచ్బిలో ఉంది అని అనుకుందాం. అంటే దీని యొక్క రూపం ఏంటి? ఎక్స్ యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుంది? H1 ఇంటూ ఏ H2 ఇంటూ బి రూపంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ H1 H2లు ఎక్కడుంటాయి? క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెండు మూలకాలు AH2 అని తీసుకున్నప్పుడు ఆ AH2 అనే మూలకం ఎక్కడుంటుంది? ఏ చేత జనితమైన హెచ్ యొక్క ఎడమ సహసమితిలో ఉంది. కనుక ఇదేమవుతుంది? AH2 బిలాంగ్స్ టు AH అయింది. కానీ హెచ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కనుక అభిలంబ ఉపసమూహము కనుక AH ఇజ్ ఈక్వల్ టు HA అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు AH2 ఎక్కడుంది? HA సమితిలో ఉంది. HAలో సమితిలో ఉన్న మూలకాన్ని ఎలా రాస్తారు? హెచ్లో ఉన్నటువంటి మూలకము ఇంటూ ఏ అని రాస్తారు. సో ఒకానొక హెచ్లో ఉన్నటువంటి మూలకానికి మరొక పేరు పెట్టుకున్నాము, దాని పేరు H3 టైమ్స్ AB అని రాసాం. కనుక ఇప్పుడు ఫైనల్గా H1 H3AB. సో ఇప్పుడు వన్స్ అగైన్ H1 H3 అనేది మళ్ళీ ఎక్కడున్నాయి? క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి యొక్క లబ్ధము H4 అని రాసినాం. H4 టైమ్స్ AB. కనుక ఎక్స్ ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు H టైమ్స్ ABలో ఉంది. దేర్ఫోర్ HA ఇంటూ HB ఈస్ కంటైన్డ్ ఇన్ HAB అని చూపించడం జరిగింది. కాల్ దట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు రివర్స్లో ఎక్స్ అనేది HABలో ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఎక్స్ యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుంది? క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉన్నటువంటి మూలకము ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి అని రాసుకోండి. అంటే HAB అని రాస్తాం. అంటే HA ఇంటూ బి కదా, మధ్యలో ఈ అని పెట్టి ఈబి అని రాస్తాం. ఎప్పుడైతే 3 మూలకాలను ఇప్పుడు 4 మూలకాల యొక్క లబ్ధంగా రాసామో మొదటి 2 మూలకాలు ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ చేత జనితమైన కుడి సహసమితి అంటే HAలో ఉంటుంది. అలాగే ఈబి అనే మూలకం ఎక్కడుంటుంది? బి చేత జనితమైన కుడి సహసమితిలి అంటే HBలో ఉంటుంది. HA ఇంటూ HBలో ఉంది. కానీ HA ఇంటూ HB ఎవరికి సమానము? HABకి సమానము. కనుక ఇది ఎప్పుడు ఎక్కడుంది?
సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము కనుక హెచ్ఏబిలో ఉన్న మూలకము ఎక్కడుంది అని చూపించాం, హెచ్ఏ ఇంటూ హెచ్బిలో ఉంది అని చూపించాం. కాల్ దట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. 1, 2 నుంచి హెచ్ఏబి ఈక్వల్ టు హెచ్ఏ ఇంటూ హెచ్బి ఈక్వల్ టు హెచ్ఏబి అయింది. కనుక ఫైనల్గా కన్క్లూడ్ చేసేది ఏంటి అంటే, వివరించేది ఏంటంటే, సమూహం జీ నందు హెచ్ ఒక అభిలంబ ఉపసమూహము అన్నప్పుడు హెచ్ఏ ఇంటూ హెచ్బి అన్నది హెచ్ఏబిగా మారింది. దాన్ని రోమన్ లెటర్ 1 అనేసి రాసుకుంటున్నాం. ఓకే. Conversely, let HA into HB equal to HAB for every A, B belongs to G అనుకుందాం. What is the claim? We are going to show that H is a normal subgroup of G. Now, we are going to consider the fundamental definition. So, take an element G belongs to capital G and H belongs to capital H. Therefore, GH G inverse ekkada untundi? That can be written as EG H G inverse. Then it belongs to capital HG into HG inverse. That is nothing but HGG inverse. That is equal to HE, which is equal to H. Therefore, for G belongs to capital G and H belongs to capital H, GHG inverse belongs to capital H. Therefore, H is a normal subgroup of G. So, HA into HB equal to HAB. Therefore, H is a normal subgroup of G. Call that as equation number 2. From 1 and 2, H is a normal subgroup of G implies and implied by HA into HB equal to HAB for every A, B belongs to G. So, once again we will show that HA into HB ను విపర్యంగా HAB అని అనుకుందాం. అంటే ఏ చేత జనితమైన కుడి సహసమితి ఇంటూ బి చేత జనితమైన కుడి సహసమితి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి చేత జనితమైన హెచ్ యొక్క కుడి సహసమితికి సమానము. ఇక్కడ ఏ, బిలు జీలో ఉన్నటువంటి మూలకాలు కనుక ఇప్పుడు మనం ఏం చూపించాలా, హెచ్ అనేది జీకు ఉపలంబ సమూహము అని చూపిద్దాం. అంటే ఏం చేయాలా, పెద్ద దానిలో ఒక మూలకం జీ అనేది క్యాపిటల్ జీలో తీసుకుందాం, స్మాల్ హెచ్ అనేది క్యాపిటల్ హెచ్లో తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, GHG inverse is equal to E times GHG inverse. So that is nothing but that belongs to HG into HG inverse. That is nothing but HGG inverse. That is equal to HE, which is equal to H. కనుక ఇప్పుడు ఏమైంది, GHG ఇన్వర్స్ హెచ్లో ఉంది. therefore హెచ్ అనేది జీకు నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అయింది. HA into HB equal to HAB implies H is a normal subgroup of G. Call that as 2. From 1 and 2, we conclude that H is a normal subgroup of G implies and implied by HA into HB equal to HAB for every A, B belongs to G. I hope that is clear. Now, next one. If G is a group and H is a subgroup of G of index 2 in G, then H is a normal subgroup in G. G అన్నది ఒక సమూహమై, హెచ్ అనేది దానిలో ఒక ఉపసమూహమై, దాని యొక్క సూచిక 2 అయిన ఎడల హెచ్ అభిలంబ ఉపసమూహం అని చూపండి అన్నారు. సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ హెచ్ ఇన్ జీ ఈక్వల్ టు 2. దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 distinct right cosets of H or 2 distinct left cosets of H exists in G. Therefore, H is equal to HE, HAB, 2 distinct right cosets of H in G. Further, we say that G is equal to union of this H union HA and H intersection HA is equal to empty. Also, we can write that as G equal to H union AH, product union of left cosets, and H intersection AH equal to non-empty. Therefore, from these two, we say that H union HA equal to H union AH. That implies HA equal to AH. Therefore, H is a normal subgroup of G. G అనే సమూహంలో హెచ్ అనే ఉపసమూహం యొక్క సూచిక జీలో 2 అయినప్పుడు హెచ్ అభిలంబ ఉపసమూహం అవుతుందని చూపండి. సమూహం జీ నందు హెచ్ యొక్క సూచిక 2 అనగా జీ నందు హెచ్ చేత జనితమయ్యే ఎడమ సహసమితుల సంఖ్య 2 లేదా జీ నందు ఉపసమూహము హెచ్ చేత జనితమయ్యే ఎడమ సహసమితుల సంఖ్య 2 అని అర్థమవుతుంది. కనుక ఇప్పుడు హెచ్ మరియు హెచ్ అనేది హెచ్ఈ అని కూడా తెలుసు కనుక హెచ్ఏ అనే 2 కుడి సహసమితులను తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు జీ ఏమవుతుంది, వీటి యొక్క సమ్మేళనం అవుతుంది, హెచ్ యూనియన్ హెచ్ఏ అవుతుంది. మరియు
హెచ్ మరియు హెచ్ఏలు డిస్జాయింట్గా ఉంటాయి. అంటే హెచ్లో ఉన్న మూలకం హెచ్ఏలో ఉండదు, హెచ్ఏలో ఉన్న మూలకం హెచ్లో ఉండదు. అదేవిధంగా జీను ఎడమ సహసమతుల యొక్క సమ్మేళనంగా కూడా రాయొచ్చు. ఎవరు వాళ్ళు? సూచిక 2 కాబట్టి 2 ఎడమ సహసమతులు ఉంటాయి. హెచ్ అనేది కుడి సహసమితి అవుతుంది, అలాగే ఎడమ సహసమితి అని కూడా రాసుకోవచ్చు. కనుక హెచ్ యూనియన్ ఏహెచ్ అని రాసుకుంటాము. మరియు హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎవరు? 5. కాబట్టి హెచ్ యూనియన్ హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు హెచ్ యూనియన్ ఏహెచ్, దట్ ఇంప్లైస్ హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు ఏహెచ్. దేర్ఫోర్ హెచ్ అన్నది సమూహం జీ నందు అభిలంబ ఉపసమూహము అన్నది ఏర్పడింది. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు వన్ అండ్ ఆల్. Okay, thank you for watching this video.